प्रभु यसु मसीह दे पाक और पवित्र नाम दे विच आप सब नूं सलाम। प्रभु दी आराधना दे विच अज दी संगति दे विच मैं रेवरेंड स्वेन आप सब दा स्वागत करदा हां और प्रभु दा शुक्रिया अदा करदा हां कि एक बार फिर प्रभु ने मैनूं आप सब दे नाल अपने वचन दीयां गल्लां करन दा इह मौका दिता है। प्रभु सचमुच भला है, उसकी करुणा सदा दी और उसकी सच्चाई पीढ़ी तो पीढ़ी तक बनी रहती है। आइए परमेश्वर का वचन सुनने तो पहला कुछ समय के लिए अपने सिरां नूं परमेश्वर की हजूरी दे झुका के अपनी अखां नूं बंद करके दुआ दे विच जावांगे। सर्वशक्तिमान सच्चे और जिउंदे पिता परमेश्वर, तेरा धन्नवाद करते हैं प्रभु जी अज दे इस खास दिन दे लई, इस नवें दिन दे लई प्रभु जी जिहड़ा तूं सानूं इस करके दिता कि असीं तेरे नाम दी जय जयकार करिए। अज दी इस संगति दे विच प्रभु जी मैं तुहाडा स्वागत करदा हां। तुसीं आओ और अपने वचन दीयां गल्लां सानूं सिखाओ, साडे नाल अपने वचन दीयां गल्लां साझियां करो ताकि प्रभु साडी जिंदगी तुहाडे वचन दीयां गल्लां नूं रिसीव करके प्रभु इस दुनिया दे विच रहिंदे होए भी पाक और पवित्र बन सके। अपनी दया, अपना फजल और अपना अनुग्रह साडे उत्ते करो। प्रभु मैं तुहाडे आत्मा नूं इस जगह उत्ते आमंत्रित करदा हां, अपना पवित्र आत्मा घल्लो और मैनू और हर देखण और सुनन वालियां नूं अपने आत्मा दी आग दे नाल मसा करो ताकि प्रभु बीजा जाण वाला वचन दा एक एक बीज, एक एक शब्द 100 गुना फल लियाउण वाला हो सके। प्रभु मैं अपनी सोचां, ख्यालां ते अमलां नूं तुहाडे सुपुर्द करदा हां, तुसीं कब्जा करो और अपने वचन दीयां गल्लां नाल सानूं सब नूं निहाल करो। यसू दे नाम च मंगदे हां, आमीन। मसीह विच प्यारे भाईओ और भैणों, एक बार फिर मैं आप सब दा प्रभु दे नाम दे विच स्वागत करदा हां और अज दे दिन दे लई अपने परिवार वालों, तुहाडे परिवारां दे लई, आप सब दे लई परमेश्वर पिता दे हजूरों सलामती मंगदा हां। प्रभु आप सब नूं बरकत देवे, आशीष देवे और इन्हां दिनां दे विच और आउण वाले दिनां दे विच संभाल के रखे। परमेश्वर दे वचन दे विचों अज जिस विषय ते असीं गल करांगे ਉਹ है परमेश्वर दे वायदे। परमेश्वर ने इंसान की सृष्टि की, असीं सारे इस दे बारे जानते हां। अदन दे बाग दे विच सृष्टि करके उसनूं रखिया, बहुत सारियां चीज़ां दे उत्ते इख्तियार दिता और उस इख्तियार नूं पाउण तो बाद इंसान पाप दे विच डिग पिया और उसकी जिंदगी आशीषित हुंदी हुई भी श्रापित हो गई क्योंकि उसने परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ चलने की कोशिश की और शैतान के जरिए उसकी जिंदगी च पाप आया और बहुत सारियां गल्लां दे विच वो परमेश्वर की महिमा तो दूर चलिया गया। अज परमेश्वर के उन्हां वायदियां दे बारे असीं गल करांगे जिहड़े वायदे उसने इंसान दे नाल कीते हन। बेशक अदन दे बाग दे विच उसने पाप कीता, पर फिर भी परमेश्वर ने कदे भी अपनी सृष्टि नूं, अपनी इस उत्कृष्ट रचना नूं, इंसान नूं इकल्लिया नहीं छड्डिया और समय दर समय उसकी जिंदगी दे विच वायदे दिते और उन्हां वायदियां नूं सिर्फ दिता ही नहीं, पूरा भी कीता है। परमेश्वर ने इंसान की जब सृष्टि की तो उसकी जिंदगी नूं आशीषित करके उस दे नाल बहुत सारे वायदे कीते जिहड़े परमेश्वर की वचनबद्धता नूं प्रकट करते हैं। पहला पतरस उसका 1 बाब उसकी 4 आयत के अनुसार लिखिया है, परमेश्वर ने अपनी बहुमुल्ली सामर्थ द्वारा सानू वो सब कुछ दिता है जिहड़ा साडे जीवन अते भगती नाल संबंध रखता है। इसे ही सामर्थ नाल उसने बहुत सारे वायदे दिते हैं कि मनुख की जिंदगी दुनिया की सड़ाहट तो बच के परमेश्वर के सुभाव विच शामिल हो सके। वायदे का मतलब है कि जो परमेश्वर ने कह दिता है कि मैं इंसान दे लिए करांगा और समय दर समय परमेश्वर उन्हां वायदियां नूं इंसान की जिंदगी च पूरा करता है। परमेश्वर के वायदे सानू उसके भरोसे, इंसान प्रति उसकी लगन अते वचनबद्धता की गारंटी दिंदे हैं कि जो वो कहंदा है वो करता भी है। वो इंसान नहीं कि अपना कहे अते करनी दे विच फर्क रखे, वो परमेश्वर है, वो जो कहंदा है वो करता भी है। उत्पत्ति 28 बाब उसकी 12 तो 15 आयत के अनुसार परमेश्वर जदों तक अपने कहे हुए शब्दां नूं पूरा ना कर लवे वो इंसान नूं नहीं छड्डदा। ये उसकी खासियत है, ये उसकी एक विशेषता है कि जो उसकी जुबान दे विचों निकल जाता है, परमेश्वर जो वायदा अपने बच्चों के नाल कर दिंदा है उसनूं पूरा कीते बिना वो इंसान कदे भी नहीं छड्डदा। परमेश्वर की विश्वासयोग्यता पुराने नियम तो लैके अज तक परमेश्वर के वचन के जरिए साडी जिंदगी च दिखाई देती आ रही है। गिनती 23 बाब की 19 आयत के अनुसार वो इंसान नहीं, वो परमेश्वर है, इसलिए जो कुछ भी वो कहता है वो करता है।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ और दूसरा ਹਨ अनकंडीशनल प्रोमिसेस, यानी कि शर्तां ते आधारित वायदे और बिना शर्तां ते आधारित वायदे। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਐਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਤੈਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੇਤ ਦੇ ਵਾਂਗ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਰ ਸਮੇਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਉਸ ਦਾ 1 ਬਾਬ ਉਸ ਦੀ 20 ਆਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 3 ਸਟੈਪ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ 7 ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਸਬਬ ਠਹਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਯਹੋਸ਼ੂ 1 ਬਾਬ ਦੀ 9 ਆਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ ਨਾ ਘਬਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ। ਯਹੋਸ਼ੂ 1 ਬਾਬ ਦੀ 9 ਆਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਇਸਰਾਈਲ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਦ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੂਸਾ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬੁੜਬੁੜਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅੱਗ ਦੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਜ਼ਬੂਰ 34 ਦੀ 19 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਪੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,
ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਦਾਨੀਅਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਬੇਦਨਗੋ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਾਨੀਅਲ ਦੇ ਉਹ ਸਾਥੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਦੀ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੂਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੰਡਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਰਾਜਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 7 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 7 ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਝੁਲਸ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਬੇਦਨਗੋ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਔਰ ਹਰ ਘੜੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੜ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਹੈ ਸਤਿਫਨੁਸ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਨ ਇੰਨਾ ਬੇਤੜਕ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰੂੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਫੋਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰੂੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਨ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਨਿਤੜਕ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਥਰਵਾਹ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਲਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸਲਾਮਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਪਥਰਵਾਹ ਕਰਕੇ ਸਤਿਫਨੁਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਉਸਨੇ ਸਤਿਫਨੁਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਈਏ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗੇ। ਚੌਥਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਰਾਜਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਲੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਡਰ ਕੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਡਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ,
ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਰੁਪਈਆ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਵਾਅਦਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਸਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਦ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਮਰੀਅਮ ਔਰ ਮਾਰਥਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜੀਵਿਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਸੇ ਜੀਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇਸ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੌਣ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਂਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਮੂਲ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਹੰਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸ਼ੈਮੂਲ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਦਾਨੀਅਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਦਾਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਦਾਨੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਉੱਪਰੀ ਕੋਠੜੀ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਖੋਲਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ 3 ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਨੀਅਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 6ਵਾਂ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵਿਆਕੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯਹੋਨਾ 14 ਬਾਬ ਦੀ 1 ਤੋਂ 6 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਆਵਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹੋ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ 6ਵਾਂ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਕਿੱਥੇ? ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਸ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮਹੀਨ ਮਲਮਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਮਰ ਕੱਸ ਕੇ, ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸਨੇ
ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ 7ਵਾਂ ਵਾਅਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਹੰਨਾ 3:16 ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ 골ਡਨ ਵਰਸ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਸਦੀਵਕ ਜੀਵਨ ਪਾਏ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜਾਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਨਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਝੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਉਸਦੀ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਨ, ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੁਕਵਾਏ ਗਏ ਕਿੱਲ, ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਾਏ ਗਏ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਔਰ ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦੇ ਨੇਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਤਮੀਨਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਉਦਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਤ ਪਾ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਵਾਰ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਬੋਝਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਡਰਦੇ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦਰ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਉਸ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਐਸਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨਗੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਹਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਆइए इस वक्त ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਝੁਕਾਈਏ। ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸੱਚੇ ਔਰ ਜਿਉਂਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਜੋ ਸੀ, ਜੋ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਾਕ ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਔਰ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸੁੱਖ, ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਹਰ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਵਾਅਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇਰਾ ਵਚਨ 100% ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰੋ। ਇਹ 7 ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹ 7 ਦੇ 7 ਵਾਅਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਬੰਦ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਔਰ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਡਾਇਸਿਸ ਆਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ, ਆਦਰਨੀय ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ, CNI ਸੀਨੇਟ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ तमाम ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਬਰਕਤ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਧੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਜਲਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन। हाय ਸਾਡੇ बाप, तू जो आसमान ते है, तेरा नाम पाक मनाया जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जिवें आसमान ते पूरी हुंदी जमीन ते पूरी होए। साडे रोज दी रोटी सानू बख्श दे, जिवें असीं अपने कसूरां नूं माफ करदे हां, तू साडे कसूरां नूं माफ कर। सानू आजमाइश च ना पैण दे, बल्कि बुराई तो बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा हो, आमीन। हुण साडे खुदाबंद यसू मसीह दा फजल, खुदा बाप दी मुहब्बत और पवित्र आत्मा दा आशीर्वाद असां सब नाल और कुल ईमानदार लोकां नाल और सारे खलकत दे नाल, विश्वासियां दे नाल, मुल्कां दे नाल, हकूमतां दे नाल हुण तो लैके सदी पकाल तक हुंदा रहे, आमीन। प्रभु आप सबनों बरकत और आशीष दे, और प्रभु दे वड्डे वड्डे काम तुहाडी और मेरी जिंदगी च हुंदे रहन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।